جب اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، وہ کیا نام ہے؟ عکش نام لکھا ہوا ہے، ایم آئی وہاں عکش لکھا ہے، یہاں لکھا ہے ابی ملک. اور کچھ لوگ کریٹک کرتے ہیں کہ یہ سام 34 جو ہے وہ جو ہوتا نا کیا اسے بولتے ڈیوائن نہیں ہے، کیونکہ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہاں عکش بادشاہ لکھا ہے اور سام 34 داؤد نے ہی لکھا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ابی ملک کیوں لکھ دیا ہے؟ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ سام 34 داؤد نے لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ وہ ابی ملک کے سامنے جو وہاں پر عکش لکھا ہے. کیا وجہ ہے؟ اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی یہ الہام نہیں ہے سام 34. لیکن اس کا بھی جواب ہے. پرابلم یہ ہے کلام میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ سٹڈی نہیں کرتے، اس لیے آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ کریٹک کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ زبور 34 جو وہ الہام نہیں ہے. پہلی بات ہم ذرا اس سٹوری میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریفریش کر دیں. آپ لوگ نے پڑھا ہوگا لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہے. جب گولیت کو کس نے مارا تھا؟ سبھی بولے کہ کس نے مارا تھا؟ تو اس دن کیا ہوا تھا؟ گلیوں میں ایک گیت گایا جا رہا تھا، یہودی لوگ گا رہے تھے کہ ساؤل نے تو 1000 کو مارا، لیکن جو داؤد ہے اس نے 1000 مار دیا ہے. اس کے ڈر سے جو پوری آرمی تھی اسرائیل کی وہ ڈرے ہوئے تھے. لیکن داؤد نے جب یہ گولیت کو مار دیا تو اس کی مشہوری پورے علاقہ میں ہوگی. فلسطین میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے تو داؤد کی مشہوری ہوگی. اس مشہوری کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ ساؤل جیلس ہو گیا تھا اور وہ اس کو مار دینا چاہتا تھا. کتنے سال وہ ساؤل سے بھاگا تھا؟ 14 سال. ٹیل یور نیبر 14 سال. 14 سال. اہی تو 14 دن کو مشکل آ جائے تو بانگا دینا شروع کر دیں، مر گیا تو بھلائی ہو گیا. ایسی بات ہے نا، آپ تو بہت مضبوط ہیں. 14 دن کو مشکل آ جائے تو رونا پٹنا شروع کر دینے. 14 سال اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس کو اس کی پرستش اس کے سامنے کر رہا تھا تو اس نے تیر مار، وہ جو نیزہ ہوتا ہے وہ مار دیا اور وہ دیوار سے ہٹ گیا. اس دن داؤد دوڑ گیا تھا اور جا کر جو ولڈرنس ہے ڈیڈ سی کے ساتھ، فلسطین کے قریب ایک ایریا ہے جو ڈیڈ سی کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ولڈرنس. یہاں جو ہے وہ کیو کو اردو میں کیا کہیں گے؟ غاریں ہیں اور جنگل بیابان ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی کام نہیں بنتا ہے جو ان میں سے بچ کر نکل سکے. چند سال پہلے سان فرانسسکو سے ایک بشپ گئے اور وہ یہ راستہ دیکھنا چاہتے تھے کہ داؤد کیسے کہاں سے گزرا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو مار دیا گیا تھا، جنگلی جانوروں نے مار دیا تھا. کم ہی ہے کوئی اگر کوئی بچ نکلے. تو ان غاروں میں جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، داؤد چھپا ہوا تھا اور چھپ کے اپنی جان بچاتے بچاتے نکل گیا اور جان نکلا اسی جگہ پر جہاں کا جاتی جولیت رہنے والا تھا. تو بادشاہ نے ریسیو کیا کہ یار ڈیوڈ آ گیا، کوئی بات نہیں، ویلکم کیا. لیکن لوگوں نے کہا کہ بادشاہ، اور بادشاہ کو کیا نام دیا؟ بادشاہ کا کہا عکش. عکش کو کہا کہ تو پاگل ہو گیا، یہ وہی بندہ ہے جس نے ہمارا ہیرو مارا تھا اور تو اس کے ساتھ یاری کر رہے، اس کے ساتھ دوستی کر رہے. جب یہ بات ویلکم کر لیا بادشاہ نے، آپ میرے ساتھ ہی ہے نا، اب اپنا ہاتھ لائیے گا. جب بادشاہ کو اس نے ویلکم کیا، ریسیو کیا، داؤد آ گیا بھائی ہیرو، اللہ کا پورے میں اس کو جانتے تھے. تو بادشاہ نے، لوگوں نے اس کو صلاح دی کہ یہ بندے نے تو ہمارا ہیرو مارا ہوا ہے، ہمارا ہیرو قتل کیا ہوا ہے، جاتی جولیت، تو نے اس کے ساتھ یاری، یہ تیرے کام کا بندہ نہیں ہے. داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے جب وہ سنا تو کہا یار یہ کہیں مجھے مار ہی نہ دیں. داؤد نے ڈرامہ کیا، اپنے منہ سے رالیں نکالی اور ایسے ایکٹ کیا جیسے میں پاگل ہوں. تو وہ بادشاہ کے سامنے جب لے آئے، میرے عزیزو
یہ تصویر ہے اس وقت کی جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے، پھر ہم جسم میں سوچتے ہیں. کیا خیال ہے اگر داؤد اس دن سوچتا کہ جس خدا نے جاتی جولیت میرے ہاتھ میں کر دیا تھا ان کی کیا مجال ہے، جس شخص نے شیر کا منہ پھاڑ دیا تھا کیا ان کو نہیں مار سکتا تھا؟ مار سکتا تھا. لیکن ہماری طاقت کہاں ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو ہم دنیا داری ہیں، ایویں نہ کہ پوچھ رہے جانا. ہماری طاقت اس وقت ہی ہے. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں بس جی آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے گل تو صحیح کر دے پے، اپنا ہاتھ دلاؤ. ہماری طاقت اسی وقت ہے جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. تو داؤد نے اپنے آپ کو انسین جو ہے وہ وہاں سے پاگل بن کے تو پھر نکل گیا. لیکن آگے جا کر غار میں تاریخ بتاتی ہے کہ روتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے وہاں پر یہ ڈرامہ رچایا، میں نے خداوند کی تعریف کیوں نہیں کی. ہر حال میں نے خداوند کی اور تاریخ بتاتی ہے کہ داؤد زار و قدار رویا اور پھر زبور 34 نکلا. اب میں ایڈریس کروں گا جو لوگ کریٹک کرتے ہیں کہ سام 34 جو ہے الہام نہیں ہے. سام 34 الہام ہے. پوری کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس کامل ہے. اگر گڑبڑ ہے تو ہمارے علم میں گڑبڑ ہے. سنیے گا، میں مثال دینے لگا ہوں. جو ابی ملک ہے یہ ٹائٹل ہے. ایجپٹ کا ہر بادشاہ کو فرعون اس کے ساتھ لگتا تھا. فرعون کوئی نام نہیں ہے، ابی ملک نام نہیں ہے، ایک ٹائٹل ہے. ابی شیخ اکیش نام تھا. اس بادشاہ کا نام سبھی بولیں گے کیا تھا؟ اکیش. ابی ملک اس کا ٹائٹل تھا. جیسے فرعون، بہت سارے ایجپٹ کی تاریخ میں جتنے بھی اس دور میں بادشاہ گزرے ہیں ان کو فرعون ان کے ساتھ ٹائٹل لگتا تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے. بادشاہ وہی اس کی بات کر رہا ہے لیکن وہاں اکیش لکھنے کی بجائے اس نے اس کا صرف ٹائٹل. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غصے نہ بیٹھے ہو سارے. ہاللیلویا. آمین. سمجھ آ گئی؟ تو خدا کا کلام کامل ہے وہی. تو پھر ہم اب سیکھیں گے کہ داؤد نے جو ہے زبور 34 داؤد نے لکھا. اب حالات کی سمجھ آپ کو آگئی ہے. کیا حالات تھے؟ ان میں بیٹھ کر رویا اور خداوند سے کہا کہ مجھے معاف کر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسیحیت ایک دن کی واک نہیں ہے. It is a daily relationship with the living God. جب آپ اس کے ساتھ نہیں چل رہے تو پھر تعالیٰ اللہ ہی مالک ہے. ہم اسی وقت زوراور ہیں جب ہم اس کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں. آئے ہم زبور 34 سے سیکھیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جی بین فلومینا گاڈ بلیس یو. آمین. جی پہلی ایسے داؤد کا مزمور اس وقت جب اس نے ابی ملک کے سامنے، ابی ملک اور جو وہاں اکیش لکھا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹائٹل اس کا بیان کر رہا ہے، ایک جگہ پر اس نے نام لکھ دیا ہے. ہاللیلویا. آگے چلیں گے. جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. ہاللیلویا. اب نتیجہ یہ پر پہنچا ہے کہ سوری لارڈ، جو مرضی زندگی میں ہو جائے، I should have been praising you. مجھے تیری شکر گزاری کرنی چاہیے تھی. اور اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہے کہ جو مرضی زندگی میں جا رہا ہو، whatever، چاہے موت کی کیوں نہ تھریٹ ہو، پیغام وہ یہ دے رہا ہے زبور 34 میں کہ مجھے خدا کی تعریف کرنی چاہیے تھی. ہاللیلویا. somebody say praise the Lord. somebody say hallelujah. تو یہ نتیجہ اس نے یہ نکلا کہ I should have been saying praise the Lord. جو مرضی سچویشن ہے. آگے پڑھیے گا سر. اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر، ہمیشہ، اچھے رات میں نہیں کہ جب سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. ویسے زیادہ میں نے تو اپنی زندگی میں جب مشکل آئی ہے تو زیادہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں، لیکن داؤد کا یہ ہے مشکل ہو، خطرہ ہو، جو مرضی حالات ہو، we have to be thankful to the Lord. ہاللیلویا. کتنے آج کل خداوند کا بہت سارے پریشانی میں، کوئی مالی پریشانی مشکلوں میں ہے، جو مرضی صورتحال میں. داؤد کی زندگی کا کیا؟ کوئی ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہے جو کہہ سکے کہ جی میریاں مشکلات داؤد وہاں کوئی نہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی بیٹھا ہے. میرا نہیں خیال 14 سال کو تارے جو بیئر پانچ دوئی تے جو سونے لگے ہونے کپڑے ہیں نا فرسٹ کلاس استری کر کے پائے جے تے داؤد بیچارے نو نہ کو تو ہونا لا تے نہ گھر کو پکان والی. ہاں جی.
पता नहीं नूडल बेचारा खाता होना है या हॉट डॉग खा लेता होना है या पिज्जा ते गुजारा कर कितों रोटियां पराठे पकड़ने होने घर च कौन बना के देता है कोई मेरा नहीं ख्याल कि जिसको कोई खतरा है कि यार मेरे पीछे बंदे लगे ने वो मार देंगे कोई बंदे भी मामूली नहीं सन ये आर्मी सी इंटेलिजेंस वाले मुल्क का बादशाह पीछे लगा है कोई आम बंदा नहीं कि दाऊद को बचाया भी खुदा ने है 14 साल मैं दाऊद के बारे में कितना कुछ भी कह सके कम है कैन यू इमेजिन दाऊद को मसक किया हुआ है सैमुअल नबी ने मसा किया हुआ है लेकिन वो कह रहा है कि यार मुझसे पहले इसको भी तो मसा किया था ना मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा खुदा के मंसूब पर मैं हाथ नहीं डालूंगा और लोगों की तो मुझे समझ नहीं आती और जब तो लंच करके बैठते थे पादरी दी बुराइयां शुरू कर देते हैं और कोई भी ना काम है चलो पादरी दी बीवी दे बारे कपड़े दे बारे गल्ला कर खुदा से डरे दाऊद के दिल में वो डर था वो कहता था मैं खुदा के मंसूब के बारे में क्यों बात करूं मैं नहीं बात करूंगा हालांकि अगर दाऊद के पास ऐसा मौका भी आया था वो सौल को मार भी सकता था आपको पता है ना याद है एक जगह पर हम तो आजकल वॉशरूम में जाते हैं ना हमारे पास टॉयलेट है उन दोनों में टॉयलेट नहीं होते ये लिखा हुआ है बाइबल में तो सौल साहब बाहर जब ढूंढ रहा था उस बियाबान में तो अपना वॉशरूम आ गया तो दाऊद ने पीछे से उसकी चादर काट ली थी उसके पास मौका था मार देता था लेकिन नहीं मारा था दाऊद 14 साल तकलीफ सही है हाथ नहीं उठाया कि कोई बात नहीं खुदा मेरा इंसाफ करेगा खुदा पर छोड़ दिया था और बल्कि जो शख्स मार कर आया था सौल को जाकर रिपोर्ट दी और कहता है कि मेरे पास तेरे पास लिए बड़ी अच्छी खबर है मैंने मारा है सौल को सौल ने दाऊद ने उसे मार दिया कि तेरी जरूरत कैसे पड़ी कि तू जो है खुदा के मंसूब पर तूने हाथ उठाया यही क्वालिटी सी दाऊद में जिसकी वजह से वो खुदा के दिल के मुआफिक ठहरा कि उसकी जिंदगी के कुछ असूल थे तो दाऊद एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है लेकिन वो हमें ज़बूर 34 की पहली आयत में सिखा रहा है जो मर्जी हो उसकी सताइश हमारे जुबान पर रहनी चाहिए हालेलुया आजकल कई दफा लोग बस मैं जी चर्च क्यों नहीं बस जी हालात ठीक नहीं है हमने तब चर्च जाना जब हालात ठीक हो जाएंगे सताइश तो हर वक्त होनी चाहिए ना दाऊद ज़बूर 27 में कहता है वन थिंग आई आस्क द लॉर्ड one thing I desire that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life तो हमने हालात पर नहीं खुदावंद के साथ चलना हर हाल में उसकी शुक्र कर somebody shout hallelujah Hallelujah. tell your neighbor वैसी मेनू दी गल बड़ी चंगी लगी बस हालेलुया सर आगे पढ़िएगा मेरी रूह खुदावंद पर फक्र करेगी हलीम ये सुनकर खुश होंगे मेरी रूह हालेलुया खुदावंद पर फख्र करेगी तो ये सारी बातें उस टूटे हुए दिल से निकली हैं जिसने गलती की मैं बाइबल मुकद्दस का मैं इश्क करता हूं कि बाइबल मुकद्दस ने अपने हीरो की गलतियों को कवर नहीं किया दाऊद बाइबल मुकद्दस का एक हीरो है उसकी नस्ल से आगे यीशु मसीह जिन्होंने आकर बादशाह करनी है लेकिन बाइबल ने ये क्यों नहीं कवर किया ताकि हम इनकी गलतियों से सीख सकें और हमारे लिए ये बातें लाइफ लेसन है पढ़िएगा आगे सर मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें हालेलुया अब उसके अंदर देखिए एक होता है पर्सनल प्रेयर आपने की दाऊद के साथ साथी भी थे और ज्यादातर साथी किसी ने बैंकरप्सी फाइल की थी किसी को जॉब नहीं की किसी को कार नहीं गा किसी को रोजगार नहीं गा वो सारे मिलके कहते आओ मेरे नाम मिलके खुदावंद की शुक्रगुजारी करो खुदावंद कैसा अजीम और महान है और अब रिवाइव हुआ है अंदर से एक रूह दोबारा रिवाइव हुई है शादमानी दोबारा उसकी बहाल हुई है और फिर उस शादमानी में उस खुशी में वो लिख रहा है कि अब क्या आप नई सिरे से जिंदगी शुरू की है दाऊद ने खुदावंद के साथ ज़बूर 34 में उस वाक्य के बाद खुदावंद के साथ नए तरीके से चल रहा है पढ़िए आगे मैं खुदावंद का तालिब हुआ उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी ये कि दहशत क्यों थी मामा लेंगे उसको डर था कि वो
बादशाह मार देगा। हालेलुया। साउल का भी डर था और एकिश का भी डर था। जो सारा ड्रामा रचाया गया था एकिश के डर के से रचाया था कि ये मार ना दे, उसी वजह से वो सारी एक्टिंग की कि मैं तो पागल हूं और वहां से निकल गया था। लेकिन अब ज़बूर 34 लिखते हुए कह रहा है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मेरा डर और मेरा सारी दहशत, सारा खौफ तूने उतार दिया। आप में से कितने को यहां बैठा तो नहीं हुआ जो जिसकी आपको तो नहीं कोई खौफ है? आप मनो या ना मनो एवं डरते रहते, खौफ ही है ना, पता नहीं जॉब कदों लगनी है, पता नहीं ट्रूडो ने कितनी देर पैसे लाई रख रहे हैं, पता नहीं को की बनना है, ये सारा खौफ होता है कि तो वायरस मेनू ना चमड़ जाए। देखिए ना, ये तो सीधी सी बात है, आप माने या ना, आप जितने मर्जी खुदा के साथ, आप वायरस से डरते तो हैं। अब आप कहते हो कि आप तो रालसा जी नहीं डरते, अब मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि कई दोस्त कई देखिए अभी भी नहीं डरते, चर्च आ रहे हैं कि वायरस जाके पता नहीं कितने कितने बीच से बैठे होंगे ने, मैं कह तुहाडा भला है जैसे हुण नहीं तुहानू वायरस क्यों कहन दिया, चल जात वारी तुहानू वायरस का डर लग गया ते बीचा सारियां तुसी फिर चढ़िया नहीं। तो आप ये ना कहें कि आपको खौफ नहीं आता, खौफ तो है। कल क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा, घर भी लेना है, सारी सोचें तो होती है ना, ये खौफ है। लेकिन दाऊद का जरा खौफ डिफरेंट था, उसे रियल थ्रेट थी, उसको अपनी जिंदगी का खतरा था कि मुझे एकिश मार ना दे। लेकिन अब उसने कहा, कितने आज कह सकते हैं खुदावंद मैं तो अपना सारा खौफ इत्थे छड़ के जाना, कोई गल नहीं कह रहा मैं पैसे लैन मंगे ने तुहाडे कोलों, ओए अपना खौफ ला देते हाथ चुको, हालेलुया दोवें चुक लो, थक जांदे फौरन, खुदावंद मैं तो अपनी सारी फिक्र इत्थे ला के जानी है, कोई गल नहीं, भावें खुदा मेरे ते खुदा मेरी जरूरत ही नहीं है, खुदावंद आप ही ले लेगा। हालेलुया। एवें नहीं एवें क्या तो फिर ना लगियां जांदियां जरूरतां, बल्कि डबल भी हो सकदियां ने, इसलिए सही दिलों कहना खुदावंद मैं तो अपनी फिक्र इत्थे छड़ के जा रहा हूं तेरे कोल। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है अपनी तमाम फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। चलिए नेबर, खुदावंद आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। अपने मसाइल को बताएं, आप जैसे है ही कोई नहीं, उसकी वजह आपके अंदर खुदा का पाक रूह है। हालेलुया। जिस शख्स के अंदर खुदा का रूह हो, यीशु मसीह हो, उस जैसा कोई हो सकता है? प्लीज टेल योर नेबर, चाहे मेरे मखना एक बात गल करते नहीं, आप वाकई बड़े प्यारे हैं, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए। हालेलुया। सर जी तुसी भी कह दे करो कभी कदार, पास्टर यूसुफ साहब कह दे चाहे मेरे मखना, वो तो कहंदा नहीं ना। हालेलुया 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 हालेलुया। बहन समीना वी मिस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितने कह सकते हैं कि खुदा के घर में हम मान सकते हैं? हालेलुया। आप जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा सर। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर जो मर्जी हालात हैं, जब आप अपना ध्यान खुदावंद पर लगा लेते हैं, दहशत थी, साउल की आर्मी फौजें पीछे लगी हैं, उधर आगे वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका। कभी आपने कहावत सुनी, इंग्लिश में कहते हैं आई एम इन बिटवीन द रॉक्स, ये सिचुएशन थी। लेकिन इन हालात में दाऊद ने क्या किया? कह रहा है कि जितनों ने उस पर निगाहें की, कह रहा सिर्फ मैं नहीं, अगर आप लोग भी अपनी निगाहें उस पर करेंगे तो क्या होगा? चेहरे मनवर हो जाएंगे। हालेलुया। बास्कत ये परेशानियां, हालात, ये वो, इससे हटकर जरा आंखें बंद करके खुदा की तरफ देखना शुरू कर दें। यकीन करें, आप महसूस करेंगे जैसे सारी दुनिया का बोझ उतर रहा है और आप अपने खुदावंद के को आप अपनी फिक्रें हालेलुया दे रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मदद रब आप पे आया, आप ही कहिएगा मेरी मदद रब आप पे आया, जिसने धरती आकाश
जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां देवे करारा मदद लई मैं यसु नूं पुकारा दिन सूरज तेनू सतावे दिन सूरज तेनू सतावे राती चंद भी कुछ दुख मुझावे खौफ खामी का नाम विच उजारा मदद लई मैं यसु नूं पुकारा तेरा राखा ना कदी गुलावे तेरा राखा ना कदी गुलावे तेरे रब नूं नींदर भी नावे तेरे रब नूं नींदर भी नावे। आपको पता है बहुत सारे ज़बूर दाऊद ने गार में बैठ के लिखे हैं और मुझे इसमें कोई